네, 예수전도단의 설립자이자 영적인 아비였던 로렌 커닝햄이 얼마 전 88세의 나이로 하나님께 부르심을 받았습니다. 어렸을 때 그가 수많은 파도가 일어나 전 세계 곳곳으로 흩어지는 환상을 보았습니다. 그 파도의 환상은 수많은 젊은이들이 일어나 열방 가운데 하나님 나라의 복음을 가지고 나아가는 비전이었어요. 그가 설립한 Youth with a Mission이라고 하는 선교단체와 우리나라의 예수전도단의 오대원 목사님과 함께 서로의 비전이 같은 것을 보고 이 두 단체가 합쳐져서 한 단체가 되었어요. 그래서 이것이 오늘날까지 이르러서 우리는 YWAM, YM이라고 부르죠. YM이라고 부르기도 하고 예수전도단이라고 부르기도 합니다. 오늘은 로렌 커닝햄이 얼마 전 하나님의 부름을 받기 전에 그가 모든 YM어들에게 또 우리 믿는 자들에게 축복의 말씀을 나누고 마지막을 보냈는데 우리가 그 영상을 함께 보면서 말씀을 시작하도록 하겠습니다. 잠시 우리 영상을 같이 시청하겠습니다. In biblical times, it was very important for offspring to receive a prayer of blessing from In biblical times, it was very important for offspring to receive a prayer of blessing from their father. It was not just a show of favor toward their child, but passing on of an inheritance. Many of you have written wonderful prayers of blessing to me during this season of passage in my life. They made my heart rejoice as I heard so many stories of God's faithfulness. And they reminded me of the importance of my blessing you before I leave. Because I'm founder of Youth with a Mission, I recognize I truly am the father of this mission. As you know, I've never seen you as children, but rather as co-workers and friends. Our call in YWAM to champion youth has been one of my greatest joys. Believing in Jesus in you gives me great hope for the future. Some of you have had the privilege of having godly parents. Many of you have not. Some of the first generations in your family to follow Jesus, you are starting a new family legacy. Today, I want to do as they did in old times. I want to bestow a Father's blessing upon each of you who want to reach out and receive it by faith. I want to tell you that I am so very proud of you. As I look at a map of the world, I think of you. The waves I saw so many years ago, coming up from everywhere and going to everywhere, further and further onto the continents of the world. I've traveled to every nation on earth, but my great joy in almost every one of them is that we have walked together there as YWAMers. I think of your diligence, your courage and faith. You have embraced this calling because you know who your God is and have committed to hear and obey His voice. May you live to know God and make Him known.
May your times of fellowship with God be rich and deep and find expression in worship that reaches His heart. May you always remember our call, not just to the easy places, but to the alls and the everys, and to see that the Bible is translated orally into all the mother tongues on earth. May you thrive in your journey of faith, knowing you're part of a volunteer movement that values who God created you to be, works in teams, values community, and so much more. I want to bless you in your understanding of God's Word. May this His Word guide, inspire, and comfort you, and may its principles inform all of your decisions. May you love God's Word and the people of His world. I bless you in your health. May God keep you safe and free from disease. I bless you in your relationships with your own family, as well as the family of God. May you have friends from many nations, ethnicities, and interests who spur you on to love Jesus more. May God bless you as you trust Him for provision. May you all have that which you need for your family and your ministry with an abundance to be able to bless others. I ask God to bless you in your discernment of the times and seasons, like the sons of Issachar, 1 Chronicles 12, who understood times and knew what God wanted them to do. As Paul said in Ephesians chapter 3, when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow deep down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all of the fullness of life and power that comes from God. Now all glory to God, who is able, through His mighty power, at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ, Jesus, through all generations, forever and ever. Amen. I love you. And I'm so very proud of each and every one of you. I bless you in the name of the Lord. 네, 우리가 함께 로렌 커닝햄의 마지막 축복의 영상을 함께 봤습니다. 믿음으로 많은 믿음의 자녀들에게 축복하고 또 우리가 또 그 길을 걸어가야 될 것에 대해서 도전하는 말씀이 감동이 되고 우리 또 어떻게 살아야 될까 하는 그런 믿음의 과제를 우리 안에 안게 됩니다. 오늘 우리가 히브리서 11장 22절의 말씀을 읽었어요. 오늘 본문의 말씀을 보면 믿음은 죽음에 이르는 신앙의 고백이라고 하는 것을 깨닫게 돼요. 우리가 여기 나오는 요셉이라고 하는 인물을 잘 알지만 요셉은 어떤 사람이었죠? 형제들에게 시기를 받아서
물도 없는 구덩이에 던져집니다. 또 주인의 아내의 유혹을 거절했다가 모함을 받아서 감옥에 갇히기도 합니다. 또 감옥에서 꿈을 해몽해 주었던 사람에게는 배신당하기도 하죠. 그러나 그는 그때마다 다시 일어나서 마침내 애국과 또 자기 조국과 자기 가정을 구원하고 또 자기 시대에 하나님의 섭리의 중심에서 쓰임을 받는 지도자가 돼요. 본문의 모든 것이 바로 그의 믿음 때문이었다고 말하고 있죠. 그러면 도대체 그의 믿음은 어떤 믿음이었을까요? 절망 속에서도 다시 일어나고 또 나아가서 자기를 어렵게 했던 사람들까지도 유익하게 만드는, 그래서 리더십을 발휘하는 그의 믿음은 도대체 어떤 믿음이었을까요? 첫 번째는 우리가 잘 알다시피 하나님의 약속을 신뢰하는 믿음이죠. 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며, 네, 당시 요셉은 애굽의 총리였죠. 그에게 애굽은 처음에는 절망의 땅이었지만 지금은 성공의 땅입니다. 그런데 그 후손들에게 뭐라고 하냐면 애굽에 머무르지 말고 가나안 땅을 향해 떠나야 한다라고 유언을 남겨요. 왜 그렇죠? 약속의 말씀을 믿었기 때문에 그래요. 그래서 본문은 요셉이 믿음으로 말했다라고 하는 거예요. 무슨 약속을 믿은 거예요? 바로 창세기 15장 13절과 14절에서 하나님은 아브라함에게 이렇게 약속하세요. 같이 읽어봅시다. 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라. 내 자손이 이방에서 객이되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 네, 아브라함의 후손이었던 요셉은 이 약속의 말씀을, 만약에 요셉이 이것을 기억하고 있었다고 한다면 그는 앞으로 우리 민족에게 영광도 있지만 뭐가 있을 것도 알았을까요? 고통의 때가 다가온다는 것도 알고 있었을 거예요. 동시에 그의 사후에 그의 후손이 바로 하나님이 약속하신 가나안 땅, 오늘날 이 시온 땅에 돌아가야 될 것도 알고 있었다는 거죠. 그러면 여러분, 우리 요셉이 아브라함부터 몇 대째입니까? 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 그리고 그의 다음 세대까지. 요셉은 자기의 아버지, 할아버지, 증조할아버지 되는 이 아브라함의 이 약속의 말씀을 그가 가지고서 이제는 자기가 죽으면서 자기 후손들에게 이 말씀을 남기는 거예요. 그래서 오늘 창세기 50장 24절 25절에 보면 요셉이 죽음 앞에서 남긴 말이 나와요. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고, 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를, 같이 읽읍시다. 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하였더라. 네, 요셉은 하나님이 반드시 당신들을 돌보실 것이라고 확신하고 있어요. 이 확신의 근거가 뭘까요? 이 확신의 근거가 하나님의 약속의 말씀이에요. 여러분, 성경에 보면 나는 믿음이 없어, 나는 믿음이 안 생겨, 나는 교회를 오랫동안 다녔는데도 나는 왜 믿음이 안 생길까? 성경에 이렇게 말씀하고 있어요. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는 것이다. 요셉이 뭘 들었죠? 자기 할아버지, 아버지로부터 이 하나님의 약속의 말씀을 듣는 거예요. 이 들음으로 말미암아 그에게 뭐가 생겼어요? 믿음이 생긴 거죠. 요셉이 지금 이런 예언을, 이런 유언을 남기기 위해서는 믿음이 필요해요. 그의 후손들, 이제 자기가 죽고 나면 그의 후손들이 한두 명이 아니잖아요. 자기 형들의 후손들, 자녀들, 자손들이 있고 내 자녀들, 자손들이 있어요. 이 모두가 다 후손들이에요. 요셉은 11번째 아들이지만 야곱으로부터는 11번째 아들이 아니라 장남이라고 하는 그런 축복을 받은 거예요. 그러니까 요셉은 11번째 아들이지만 장남의 축복을 받아서 요셉의 자손, 요셉은
에브라임과 므낫세 두 아들을 낳는데 므낫세가 장남이고 에브라임이 차남이에요. 근데 에브라임이 야곱에게 지난주에 오른손 장남의 축복을 받게 돼요. 그래서 이스라엘을 뭐라고 부르냐면 에브라임이라고 부르기도 해요. 이 에브라임아라고 할 때 이것은 이스라엘 전체를 가리키는 말이에요. 자, 그의 후손이 요셉이 성공했던, 그리고 자기들이 앞으로 살면서 성공했던 땅을 떠나서 하나님이 약속하신 그 땅, 가나안 땅, 그 고향 땅으로 돌아가는 것이 지금 여기서 하는 것보다 훨씬 더 나아, 훨씬 더 좋은 선택이야, 이렇게 할 수 있는 보장은 전혀 없어요. 어쩌면 내가 지금껏 살고 있던 이 땅의 그 기반을 다 내려놓고 빈손으로 다시 가나안 땅에 가서 새로운 삶을 시작해야 되는 거예요. 이런 역사는요, 나중에 과거 바벨론의 포로로 살고 있던 그 유다 백성들이 고레스의 침략 때문에 어떻게 됩니까? 70년 만에 자기 고향으로 돌아가요. 나름 70년 동안 그 땅에서 열심히 살면서 이스라엘 민족이, 유대인의 민족성이 어때요? 그들은 부자잖아요. 굉장히 투철하게, 우리 한국 사람들처럼 부지런해요. 지혜로워요. 재정적인 면에 있어서는 전 세계적으로 최고잖아요. 이 바벨론 땅에서 성공했던 그것들을 다 내려놓고 가나안 땅으로 돌아갈 때 다시 성공하리라고 하는 보장이 없지만 그들이 말씀을 따라 돌아갑니다. 그 이유가 뭐냐면 그들이 약속의 말씀을 믿었기 때문이죠. 그래서 참된 신앙의 선택을 위해서는 언제나 약속의 말씀을 아는 일이 선행이 되어야 돼요. 하나님께서 새 언약의 시대에 살고 있는 우리를 위해서 기록된 그 약속의 말씀인 성경을 주신 이유가 여기 있어요. 여러분, 우리가 하나님이 보이지도 않고, 네? 하나님이 만져지지도 않는데 어떻게 우리가 하나님을 믿고 그분의 말씀을 우리가 가지고 살아갈 수 있어요? 성경을 통해서 그 하나님의 말씀을 우리에게 주셨잖아요. 어제 그 다니엘 기도회 때 강사로 개그우먼 조혜린 씨가 나왔어요. 그는 어렸을 때부터 그의 집안이 오랫동안 일본식 불교가 뭐냐면 남묘호란 외교라고 하는 그 종교를 가지고 있었어요. 오랫동안 그 종교를 믿고 살았던 거예요. 수많은 자기 동료들이 이 조엘은 이 사람을 전도시키기 위해서 나름 중보기도도 하고 열심히 그를 위해서 했지만 그가 하나님 앞에 돌아오기 쉽지 않았어요. 그런데 그가 어떤 기회에 하나님을 만나게 돼요. 그리고 예수님이 나의 구주라고 하는 사실이 믿어지게 되고 그때부터 신앙생활을 시작해요. 그런데 그가 기도하려고 할 때 내가 하나님의 말씀도 모르는데 어떻게 기도하나. 그래서 그 조혜린 씨가 그때부터 성경을 읽기 시작했대요. 매일매일 시간을 투자해가면서 성경을 읽죠. 어제 고백하는데 그가 신학대학원에 나와서 이제는 역사신학의 박사학위 과정이 이제 시작했다고 그래요. 그래서 간증하는데 제 마음을 울리는 것들이 참 많았어요. 그 중에 하나가 말씀을 매일매일 읽는다는 거예요. 조혜련 씨가 5번째 딸인데 자기 밑에도 여동생이 둘이 있고 위에도 언니가 넷이 있고 마지막 8번째 아들이 자기 동생인데 그들을 다 예수 믿게 하는 데는 시간이 쉽지 않았대요. 많은 시간이 걸렸는데 그들이 예수 믿고 나서 엄마까지도 다 성경을 읽으면서 매일매일 성경을 읽는데 시간을 투자하면서 그들의 삶이 변화되고 하나님 앞에 축복의 삶을 살아가는 것에 대해서 간증하는 것을 들을 때 참 마음에 감동이 있었어요. 여러분, 요셉은요 자기 조상, 자기 아버지로부터 들었던 하나님의 말씀을 듣고 그것을 그의 믿음으로 작용을 해요. 그래서 자기 자손들에게 나중에 이 애굽 땅을 성공했던 이 애굽 땅을 떠나야 될 것에 대해서 이야기합니다. 그가 그렇게 할 수 있었던 이유는 하나님의 말씀을 알았기 때문이죠.
그래서 오늘 우리에게도 마찬가지예요. 여러분, 교회만 다니고 그리고 하나님의 말씀을 읽지 않았다면 말씀을 읽어야 돼요. 매일매일. 저도 하루에 15분에서 20분 정도 시간을 투자하면서 매일 성경을 읽고 있어요. 근데 이 성경을 읽을 때와 안 읽을 때는 너무 차이가 나요. 하나님 앞에 기도하고 말씀을 묵상할 때와 그렇지 않을 때 우리 삶의 모습이 너무 달라요. 우린 누구나 다 실패할 수 있고 누구나 긴 침체 가운데 들어갈 수도 있어요. 원치 않는 어려움을 당할 수도 있어요. 그러나 그곳에서 일어나갈 수 있는 힘은 바로 하나님을 알고 그 하나님의 말씀으로 말미암아 새 힘을 얻고 믿음으로 살아가는 방법밖에 없는 거예요. 여러분, 세계 어떤 종교의 창시자가 나를 위해서 죽어줬습니까? 세계 어떤 종교의 지도자가 나를 위해서 죽어줬습니까? 아무도 그런 사람이 없죠. 오직 예수 그리스도, 하나님 한 분 외에는 나를 구원하신 분이 없어요. 오늘 우리가 하나님의 말씀을 할 때 요셉처럼 우리 인생도 다시 일어나 축복된 인생이 될 줄로 믿습니다. 두 번째는 요셉은 어떤 믿음이었냐면 시야를 넓게 가진 믿음이에요. 우리 다시 한번 히브리서 11장 22절 같이 읽읍시다. 시작. 믿음으로 요셉은 인정시에 이스라엘 자손이 떠날 것을 말하고 자기 뼈를 위하여 명하였으며, 네, 이 말은 요셉이 하나님의 약속을 잊지 않고 그것을 붙잡고 끝까지 나아갔다는 사실을 증거해 주는 거죠. 그는 가나안에 대한 하나님의 약속을 믿었기 때문에 그의 민족 이스라엘에게 애굽 땅을 떠나야 될 것에 대해서도 말할 수 있었던 거예요. 여러분, 참 부모의 입장으로서 자손들이 지금 잘 되고 있는데 막 한참 지금 요셉이 어떤 사람이에요. 애굽 땅에서, 그 애굽은 과거 3대 문명지 아닙니까? 문명의 기원 아닙니까? 그곳에서 요셉이 바로에게 인정받는, 바로도 엎드려 절하는 그런 총리예요. 애굽을 구했지 않습니까? 온 세상을 구하지 않았습니까? 그러니 그의 자손들이 얼마나 극진한 대접을 받습니까? 자기 자손들도 잘 되고 있어요. 굳이 여기서 다른 데로 옮기라고 할 이유가 없는데 뭐라고 하냐면 떠나야 된다고 얘기해요. 이게 부모로서 쉬운 일일까요? 자식이 지금 잘 되고 있는데 자식이 안 되는 거 바라보는 게 부모의 마음이 얼마나 힘들어요. 잘 되고 있는데 이 길 떠나야 된다. 그 불확실한 미래로. 그런데 요셉이 그렇게 말할 수 있었던 것은 이 넓은 시야를 갖고 있는 믿음 때문이었던 거죠. 우리가 살펴봐야 될 게 중요한 게 있어요. 요셉은 애굽을 떠나라는 명령을 바로 자기 아들들에게만 한 얘기가 아니라는 거예요. 그런 애굽에 있는 이스라엘 백성 전체에게 이렇게 명령하는 거예요. 하나님의 약속에 따라서 모든 이스라엘 백성이 하나님이 주시는 진정한 복을 누리기 위해서는 이 땅을 떠나야 된다. 그렇게 얘기하고 있는 거죠. 그런 애굽에 있는 이스라엘 백성 전체에게 명령을 내립니다. 그래서 모두가 다 이 하나님의 이 축복을 누리라는 거예요. 만약 요셉의 관심이 내 가족이나 내 자손들에게만 한정되어 있었던 거라고 한다면 이렇게 말할 이유가 없어요. 이스라엘이라고 하는 이 믿음의 공동체 전체에게 이 말씀을 지금 하고 있는 거예요. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 요셉과 같은 넓은 믿음의 시야가 있어야 돼요. 내 가족, 오직 내 것, 여기에만 관심이 집중되어 있다면 그것은 믿음으로 살아가는 태도가 아니에요. 믿음은 이기적이지 않아요. 우리는 자신뿐만 아니라 이웃에게도 관심을 가져야 되고 우리 교회뿐만 아니라 우리 이웃을 향해서 또 나라와 민족과 열방을 위해서도 기도해야 돼요. 하나님의 나라는요, 결코 내가 속해 있는 교회나 내가 살고 있는 우리 민족에게만 한정되어 있는 게 아니에요. 하나님 나라는요, 인종의 벽을 넘고 거리의 벽을 넘어서 온 세계를 아우르는 거죠. 그것은 온 세계가 그분의 말씀으로 말미암아 지음받았기 때문에 그래요. 일본의 유명한 신앙인인 우찌무라 간조라고 하는 분이 있어요. 굉장히 오래된 분이에요. 그분은 우리의 세계관이 하나님 나라를 향해 된다고 말해요. 뭐라고 말하냐면 보일까요? 자기만을 위하여 살아가는 사람을 이기주의자라고 합니다. 민족을 위해 사는 사람을 민족주의자라고 부릅니다. 지구상의 인류를 위해 살아가는 사람을 휴머니스트라고 합니다.
그러나 세계를 창조하시고 역사를 주관하시는 거룩한 하나님의 영광을 위해 사는 사람을 그리스도인이라고 부릅니다. 네, 우리는 그리스도인입니다. 그래서 우리는 믿음의 시야를 넓혀야 돼요. 아까 우리가 봤던 동영상에 나왔던 그 로렌 커닝햄이라고 하는 사람은, 그가 비록 미국에서 잘 살 수 있었지만 그 젊었을 때 하나님 보여주신 그 꿈을 보고, 그 파도가 밀려와서 전 세계로 흩어지는 그 파도의 꿈을 보고, 그리고 그 파도가 젊은이들을 하나님께서 세계 곳곳으로 보내서 복음을 전하게 하시는 그런 하나님의 비전이라고 하는 것을 그가 알게 된 이후에 그의 삶을 그렇게 헌신하죠. 그럼 우리는 나의 아니람이나 우리 가족, 여기에 매여있던 기도의 범위를 넓히고 더 넓혀서 전 세계를 위해서 기도해야 돼요. 이것이 온 세상을 창조하신 하나님 자녀인 우리에게 맡겨진 책임이고 권세이고 특권인 거예요. 고린도전서 10장 33절 말씀을 볼까요? 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하며 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 네, 많은 사람의 유익을 구하래요. 에베소 6장 18절도 같이 읽읍시다. 시작. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 네, 나 자신만을 위해서, 내 당장의 앞에 있는 문제만을 위해서 기도하라고 말씀하시지 않죠. 하나님 참 놀라우신데요. 내 기도는 안 하고 남의 기도만 하면, 내 기도는 언제? 내 기도는 응답 안 받고 다른 사람들만 다 기도 응답 받으면 그거 뭐야? 내 손해 아니야? 하나님은 그런 무지하신 분이 아니에요. 하나님은 우리가 다른 사람, 다른 영, 다른 이들을 위해서 기도할 때 내 기도까지도 응답하시는 그 하나님은 그런 하나님이세요. 물론 우리의 삶이 급하고 시급하고 중요한 일들이 많이 있죠. 그러나 하나님은 우리가 이타적인 사람이 되기를 원하세요. 믿음의 시야를 넓혀서 바라보면서 기도하기를 원하시는 거죠. 세 번째로, 요셉의 믿음은요, 죽은 후에까지 신앙을 고백하는 믿음이에요. 요셉은 자신의 장래 행렬까지도 믿음을 증거하기를 소원했어요. 그걸 다시 읽어볼까요? 11장 22절. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며, 구체적으로 말하면 그는 애굽이 아닌 가나안 땅에 자기의 유해를 묻어달라고 유언하는 거예요. 여러분, 아까도 말씀드렸지만 요셉은요, 바로의 버금가는 실세예요. 요셉이 아버지 야곱이 죽었을 때도 그 행렬이 얼마나 대단했던지, 요셉이 죽은 게 아니라 야곱이 죽었을 때도 그의 행렬이 어마어마했어요. 야곱을 아브라함이 산 그 막벨라 굴에 장사할 때 가나안까지 가잖아요. 그 가나안에 가서 장례할 때 하는데, 그 가나안의 많은 나라들이, 족속들이 그걸 보고 굉장한 감탄을 했었어요. 아니, 이제는 실권자예요. 실세예요. 요셉이 죽었으니 그 장례가 얼마나 대단했겠어요. 근데 요셉은 지금 당장 가나안에 묻어달라고 말한 게 아니에요. 나중에 우리 모두가 하나님께서 이것을 떠나게 하실 때 나의 유해도 같이 데리고 나가서, 가지고 나가서 그곳에 묻어달라고요. 요셉의 장래 행렬을 상상해 보세요. 애굽의 2인자인 그 총리가 죽었으니 얼마나 국가적인 관심이 집중됐겠어요. 그런데 그의 유해가 애굽에 묻히지 않고 가나안으로 가는 거예요. 근데 이 장례는 굉장히 후에 이루어지죠. 400년이나 지난 다음에. 이 장례 행렬이야말로 바로 요셉의 마지막 증거였어요. 그 행렬이 뭐냐면 모세와 출애굽하는 이스라엘의 행렬이에요. 그들이
과거에 요셉이 유언했던 대로 요셉의 뼈, 해골을 애굽에서 가나안으로 가지고 나가는 행렬, 그것이 바로 요셉의 장래 행렬이요 출애굽 행렬인 거죠. 나의 소망은 시온 땅, 가나안 땅에 있다. 나의 소망은 하나님이었다라고 증거하기를 소원했던 거예요. 그래서 그의 후손들이 그 믿음으로 지금 가나안에 갈 것을 지금 유언하는 거죠. 요셉이 죽을 때야 비로소 믿음을 증거하는 삶을 사는 게 아니에요. 그는 평상시에도 늘 하나님을 증거하며 하나님을 드러냈던 사람이죠. 생각나요? 그가 감옥에서 관리들을 만났을 때 그가 관리들이 하룻밤에 어떤 이상한 꿈을 꿨는데 비슷한 꿈이었어요. 그 꿈을 꾸고 나서 너무 힘들어할 때 그 꿈을 해몽해줘요. 주방장이었던 관리에게는 당신은 3일 후에 바로가 당신의 목을 매달 것입니다. 포도주를 맡은 그 셰프에게는 당신은 3일 후에 바로에게 복직이 되어서 바로에게 잔을 드리게 될 것입니다. 근데 그렇게 되면 나를 좀 생각해 주십시오. 내가 여기에 있을 사람이 아닙니다. 난 그런 잘못을 저지르지도 않았습니다. 3일 후에 그 일들이 이루어지고 그 셰프가 그 약속을 잃어버렸어요. 잊어버린 거죠. 어쩌면 배신일 수도 있죠. 어떻게 나를 잃어버렸을까? 근데요, 그가 어떤 얘기를 하냐면 그 꿈의 해석은 나에게 있는 게 아니라 하나님에게 있습니다. 그렇게 얘기했던 사람이에요. 또 나중에 바로가 이상한 꿈을 꾸고 나서 너무 어려워할 때 셰프가 드디어 그 생각이 나서 자기가 감옥에 있을 때 그 생각이 나서 그 감옥에 있던 그 청년을 끄집어내서 바로 앞에 세웠을 때 바로가 꿈을 얘기하는데 요셉이 뭐라고 그래요? 이 꿈의 해석은 하나님께 있습니다. 바로에게도 동일하게 그렇게 말해요. 창세기 41장 16절에 이렇게 얘기해요. 같이 읽을까요? 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리이다. 그는 살아있을 때도 증거했고 이제는 마침내 죽음의 순간에서도 하나님을 증거하는 거예요. 이런 요셉의 영향, 또 모세의 영향, 또 그리고 후에 아기 예수님이 요셉과 함께 요셉이 그 아들 태어난 아기 예수님을 데리고 애굽으로 피난하잖아요. 이것 때문에 애굽 땅에는 오늘날에 적지 않은 콥틱 그리스도인이라고 하는 이 그리스도인들이 있어요. 중동 땅에 다 무슬림만 있는 게 아니에요. 이 콥틱 그리스도인은요 굉장히 역사가 오래돼요. 누구의 영향이에요? 바로 이들의 영향인 거죠. 믿음의 사람들. 여러분, 그래서 이렇게 증거하는 것, 하나님을 드러내는 이 입술의 증거는 우리의 삶을 믿음으로 강화하는 능력이 있어요. 다시 말하면 말하는 대로 된다는 거예요. 왜? 우리말에도 말이 씨가 된다는 그런 말이 있잖아요. 기독교 역사 가운데 여러분 생각해 보세요. 이 신앙을 고백하지 않고 신앙인답게 살아간 사람이 있어요? 한 명도 없죠. 여러분, 우리가 정말 믿음으로 살기 원하세요? 나는 믿음이 좋아졌으면 좋겠다. 교회를 더 열심히 나와야 되나? 가장 핵심적인 방법은요, 믿음을, 예수님이 나의 구주이심에 대해서 믿음을 공개적으로 고백하는 거예요. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 모두 믿음의 행위를 강행할 수 있었던 것은 하나님의 말씀을 확신 가운데 믿고 순종했기 때문이죠. 하나님의 그 보이지 않는 미래의 약속이 반드시 성취될 것임을 믿었기 때문에 이들은 모두 순종함으로 나아갈 수 있었어요. 하나님의 말씀을 믿는다는 것은 그것이 반드시 성취될 것을 믿고 순종함으로 나가는 거예요. 제가 과거에 어떤 교회에서 부교육자 때 신방하다가 같은 구역이 아닌데 형편상 같이 예배를 드려야 될 상황이 생겼어요. 신방 예배를 드리는데, 근데 주소를 알려주고 어디로 오라고 이렇게 얘기해서 같이 예배를 드리게 되었는데, 근데 서로가 수십 년을 같은 교회에 다녔는데 성도인 걸 몰랐던 거죠. 오며 가면서 얼굴은 알았어요. 만나기도 하고 가끔
대화도 하고. 근데 신방 예배가 마치고 나서 교제하는 동안 서로가 우리가 같은 교인이었던 걸 몰랐다는 얘기를 계속 얘기를 하는 거죠. 그러니까 여러분, 그분들은 신앙을 숨기고 공적 생활을, 신앙생활을 하는 일종의 스텔스 그리스도인들이었어요. 그러니 그가 자신의 직장을 믿음으로 변화시키는 그 영향력을 발휘할 수 있었을까요? 안 되겠죠. 세상에 영향을 끼치고 세상을 변화시키는 그리스도인이 되려면 요즘 표현대로 커밍아웃을 해야 돼요. 성경에는 그리스도인의 커밍아웃 사건이 기록되어 있어요. 요한복음 3장에 보면 니고데모라는 사람이 등장하는데 그는 공의의 의원이었다고 그래요. 그러다 보니까 자기 신분이 노출되는 것을 꺼리죠. 그래서 예수님을 찾아가는데 언제 찾아가요? 밤중에 예수님을 찾아가요. 근데 그곳에서 거듭남에 대한 도전을 받아요. 아마 그 밤에 그리스도인이 되었던 것 같아요. 그리고 그 다음에는 이 니고데모에 대한 기록이 나오질 않아요. 그러다가 그 일종의 비밀스러운 스텔스 그리스도인으로의 삶을 살았던 거죠. 드디어 그도 커밍아웃을 해요. 예수님이 체포당할 위기에 당하자 요한복음 7장 50절에 보면 나오죠. 같이 읽어볼까요? 시작. 그 중에 한 사람, 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되, 뭐라고 얘기했냐면요, 우리의 율법은 그 사람의 말을 듣지 않고 판단하느냐, 이렇게 얘기해요. 그랬더니 같이 그 자리에서 예수 죽이기로 논의하던 사람들이 너도 그 당이냐? 그래서 그를 공격하죠. 여러분, 과거에는 타인을 의식해서 밤중에 예수님을 찾아왔던 니고데모가 이제는 대낮에 공개적으로 예수님을 시인하는 장면이 생겨요. 이게 바로 요한복음 19장 39절이에요. 같이 읽어볼까요? 시작. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 침향 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라. 네, 예수님의 장면이에요. 예수님의 몸을 이 장례용품으로 닦고 염하는 도구들이 이거죠. 드디어 니고데모가 밤중이 아니라 대낮에 사람들에게 나도 그리스도인이다, 나도 제자다 라고 드러내는 사건이었던 거죠. 드디어 그분을 따르는 제자의 반열에 들어서게 되는 거예요. 인생의 마지막 날 결산은 주님 앞에 서는 날, 주님이 우리를 그분의 사람으로 인정하실 수 있느냐 없느냐예요. 여러분, 성경에 예수님의 이런 표현도 있어요. 내가 도무지 너를 알지 못한다. 그럴 때 그 사람은 바깥 어두운 데 쫓겨나서 슬피울 회의를 간다고 했어요. 여러분, 우리가 예수님을 드러내고 자랑하지 않는데 예수님이 우리를 마지막 날 심판 때 나의 신부, 내 백성이라고 말해주신다면 그 얼마나 영광스러운 일입니까? 그런데 만약에 나는 두려워서 예수님을 드러내지 못하고 살았다? 예수님이 뭐라고 말씀하실까요? 여러분, 우리가 그날 주님께 인정받고 싶습니까? 그러면 우리도 고백해야 돼요. 마태복음 10장 32절 33절의 말씀이 굉장히 중요한 고백입니다. 다 같이 읽읍시다. 시작. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요, 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 우리 어떻게 해야 됩니까? 우리 커밍아웃 해야 돼요. 우리의 공적인 우리 삶의 자리에서 예수님 나의 주님이십니다 고백하기 시작할 때 그때 어떤 일이 일어나요? 세상이 변하는 거예요. 만약 우리가 예수님의 제자임을 부끄러워한다면, 우리가 예수님의 제자인 것을 드러나지 않는다면 세상은 사탄의 제자들만 계속 커밍아웃 할 거예요. 우리가 없는 자리에 사탄의 사람들이 계속해서 자신들의 존재감을 드러내잖아요. 하나님 우리에게 주신 베드로전서 2장 9절의 고백이 있지 않습니까? 그러나 이는 택한 족속이요 같은 제사장이요 거룩한 나라에 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 우리를 부르신 이유가
우리를 왕같은 제사장으로서 우리를 부르시고 축복하신 이유가 바로 거기에 있다는 거예요. 그럼 우리가 선택하고 결정해야 돼요. 어떻게 살겠습니까? 어떻게 계속해서 스텔스 그리스도인으로 살겠습니까? 아니면 예수 그리스도 나의 구주로 드러내며 살겠습니까? 오늘 이 시간에 같이 찬송가 341장 우리가 찬양 부르시면서 우리 같이 기도합시다. 주님, 내가 주님을 드러내길 원합니다. 그래서 믿음의 사람으로서 하나님 앞에 인정받고 세상 가운데서 하나님의 축복받으며 살기 원합니다. 그렇게 고백하며 이 찬송 부릅시다. 십자가를 내가 지고 주를 따라갑니다. 이제부터 예수로만 나의 몸에 삼겠네. 세상에서 부귀영화 모두 잃어버려도 주의 평안 내가 받고 영생 복을 받겠네. 주도 본역 당했으니 나도 본역 당하리. 세상 사랑 감사하라. 예수 믿습니다. 예수 나를 사랑하사 빛난 얼굴 보이며 준수들이 미워해도 염려할 것 없겠네. 내가 핍박 당할 때 주의 품에 안기고 세상 고쳐 나갈 주 많은 위로 받겠네. 주가 주신 기쁨에 기뻐할 것 무엇냐. 주가 나를 사랑하니 기뻐할 것뿐이. 다같이 기도합시다. 사랑하는 아버지 하나님 감사합니다. 하나님, 우리가 우리 주님도 곤욕당하시고 핍박당하시면서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하시고 우리를 아버지 위해서 얹어주셨네. 하나님, 우리가 믿는 주님을 믿음으로 고백하기 어렵게 믿습니다. 하나님, 우리 가운데 아버지 하나님 믿음의 시야를 넓히고 이제는 공적으로 예수님을 나의 주님이라고 고백하는 그런 믿음 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 나의 믿음이 하나님 정말로 약속의 말씀을 믿는 그런 하나님 믿음 되게 하여 주시옵시고, 하나님 세상 가운데에서 예수 그리스도를 증거하며 예수 그리스도와 믿음의 사람인 것을 공적으로 드러내는 그런 믿음의 사람으로서 하나님 우리를 통해 하나님의 나라 확장되어지게 하시고 우리를 통해 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 하나님 땅 가운데에서 하나님 우리가 세상에서 그리스도인이라고 드러내기가 참 어려운 세상이긴 하지만 주여 그럼에도 불구하고 우리가 믿음으로 살아내며 믿음으로 승리하기 원하오니 하나님 역사하시고 힘드시고 그에 풀어주셔서 하나님 때와 깊이 맡겨 주신 이 일들을 감당하는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님 주님 오시는 그날에 착하고 충성된 중이라고 인정받는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 하나님 감사합니다. 우리를 주의 자녀 삼아주시고 죽을 수밖에 없던 우리가 영원히 멸망받을 수밖에 없는 우리가 하나님의 귀한 자녀 되었음을 감사합니다. 하나님, 우리가 요셉과 같이 말씀을 확신하고 말씀을 믿는 그런 믿음의 사람 되게 하여 주시옵소서. 우리의 시야를 넓히는 그 넓은 믿음으로 살아가는 믿음의 사람 되게 하여 주시옵소서. 공적인 믿음을 고백하는 믿음의 사람 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 마지막 때에 하나님의 영광 드러내고 하나님 우리가 그리스도인임을 드러내서 하나님의 나라가 확장되는 일이 쓰임받는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간에도 주님 앞에 귀한 예물 드립니다. 하나님, 이 예물을 통해서 하나님의 영광 나타나게 하시고 하나님의 나라에 주님 쓰임받는 귀한 예물 되게 하여 주옵소서. 우리 성도들의 가정과 일터 가운데 하나님 축복하시고 복 내려 주시옵소서. 만배로 갚아주시고 하나님의 거룩한 은혜가 가정 가운데 직장 가운데 흘러가게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘.